వెల్కమ్ టు విహారీ న్యూస్. నేను సుధా. బులెటిన్ ముందుగా హెడ్లైన్స్. గోవాలో ఎనర్జిక్ వీక్ 2024ను ప్రారంభించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. నేడు ఉదయం సమావేశమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రి మండలి. ఎంఆర్ఓ హత్య ముమ్మాటికి వైసీపీ ప్రభుత్వ హత్యే. టీడీపీ విశాఖ జిల్లా అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు మరియు మాజీ ఎమ్మెల్యే గండి బాబ్జీ విమర్శ. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గోవాలో ఇండియా ఎనర్జీ వీక్ 2024ను ప్రారంభించి ప్రసంగించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ఇంధన పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. దేశ ఆర్థిక వృద్ధిలో ఇంధన రంగాలు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని, ఈ రంగాన్ని బలోపేతం చేస్తే ఐఎంఎఫ్ వంటి వివిధ ఆర్థిక సంస్థలు అంచనా వేసినట్లుగా భారతదేశం ప్రపంచంలోనే 3వ అతిపెద్ద ఆర్థిక వ్యవస్థగా తన సత్తాను నిరూపిస్తుందని ప్రధాని సానుకూలంగా ధృవీకరించారు. तो उसको किस तरीके से आगे लेके जाए, लेकिन डेवलपमेंट भी हो, डेवलपमेंट के साथ साथ विकास के साथ साथ ये पर्यावरण का ध्यान रखें, ये इस पे हमेशा से एक बल रहा है. सस्टेनेबिलिटी की आपने बात की, प्रधानमंत्री का खुद का उन्होंने पूरे विश्व को दिया है नारा लाइफ का. मिशन लाइफ जो है वो लाइफस्टाइल फॉर चेंज जो है वो बता रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी के साथ चलिए. अगर आपको जरूरत है जिस चीज की वही चीज लीजिए, एक्स्ट्रा ना लीजिए, वेस्ट ना कीजिए. और वो एक अहम नारा है. और ये जो प्रदर्शनी है यहाँ पे भी हमें वैसी ही चीजें देखने को मिल रही है कि किस तरीके से पर्यावरण को ध्यान में रख के सारी चीजें की जा रही है. और ये जो पूरा प्रदर्शनी प्रधानमंत्री देख रहे हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे जा रहे हैं, हर एक चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक लोगों से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं. और बहुत ही ये जो प्रोत्साहन देने वाला ये पूरा का पूरा मामला है. तो लोग खुश हैं, जो जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, लोग काम कर रहे हैं हर एक अलग अलग टेक्नोलॉजी पे. उनको एक बल मिल रहा है कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे साथ खड़ा है तो हम कोई भी बाधा काट के आगे बढ़ सकते हैं. और बिल्कुल तापस, हमने देखा है कि बीते कुछ सालों में जिस तरह से स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, कौशल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, और ये लोगों के कौशल को बढ़ावा देने का, उन्हें एक मंच प्रदान करने का ही कारण है कि आज तमाम स्टार्टअप्स ऐसे सामने आए हैं जो देश को एक नए आयाम पर ले जाने में, अपना न्यू इंडिया बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं. स्टार्टअप्स पर्यावरण की दिशा में बहुत कुछ सार्थक प्रयास और परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं. पेट्रोकेमिकल और अन्य फिनिश प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में भी एक बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है. मैं आपको ऐसे कई और उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इन सारी बातों का मूल ये है कि भारत इस समय एनर्जी पर इतना निवेश कर रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ. और इसलिए आज दुनिया में ऑयल, गैस और एनर्जी सेक्टर से जुड़ा करीब करीब हर लीडर भारत में निवेश करना चाहता है. कितने ही लीडर्स इस समय मेरे सामने बैठे हुए हैं. हम पूरी गर्मजोशी से आपका भी स्वागत करते हैं. साथियों, सर्कुलर इकोनॉमी भारत की प्राचीन परंपरा का हिस्सा रही है. रीयूजिंग का कंसेप्ट भी हमारे जीने के तरीके से जुड़ा हुआ है. और ये बात एनर्जी सेक्टर से भी उतनी ही जुड़ी हुई है. पिछले वर्ष G20 समिट में हमने जिस ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस को शुरू किया था, वो हमारी इसी भावना का प्रतीक है. इस अलायंस ने पूरे विश्व की सरकारों, संस्थाओं और इंडस्ट्रीज को एक साथ इकट्ठा कर दिया है.
जब से ये अलायंस बना है, इसे व्यापक समर्थन मिल रहा है। बहुत कम समय में ही ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర మంత్రి మండలి బుధవారం ఉదయం సమావేశమైంది. ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అధ్యక్షతన మంత్రి మండలి భేటీ అయింది. ఉదయం 8 గంటల సమయంలో సచివాలయం ఫస్ట్ బ్లాక్ లో నిర్వహించిన కేబినెట్ సమావేశంలో ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ కు మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలిపింది. అనంతరం బడ్జెట్ పత్రాలను మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ఉన్నతాధికారులు సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి అందించారు. ఇవాళ ఉదయం 11 గంటలకు ఓట్ ఆన్ అకౌంట్ బడ్జెట్ ను మంత్రి బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. అన్ని విషయాల్లో కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేసుకొని మనం సాధించుకోగలిగిన అంశాల అధ్యక్ష 2014 సంవత్సరంలో మన రాష్ట్రము విపత్కర పరిస్థితులను చవిచూసింది. అయితే గత ప్రభుత్వము అవసరమైన సమయంలో సమస్యలను సామరస్యపూర్వకంగా పరిష్కరించడానికి అదేవిధంగా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన హక్కులు పొందేందుకు ఎటువంటి ముఖ్యమైన చర్యలు తీసుకోలేదు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత అపరిష్కృతంగా ఉన్న ఎన్నో సమస్యల వారసత్వంగా రావడం మరియు పొరుగు రాష్ట్రాలతో ఉన్న విభేదాల వలన మేము మన రాష్ట్ర ప్రజల హక్కుల కోసం అవిశ్రాంతంగా పోరాడవలసి వచ్చింది. 2014-15 రెవెన్యూ లోటు గ్రాంట్ కింద 10,460 కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి విడుదల చేయించడంలో విజయం సాధించాం. కేంద్ర అంటే 2014-15కు సంబంధించిన రెవెన్యూ డెఫిసిట్ గ్రాంట్ ఏదైతే 10,460 కోట్లు డ్యూ మనకు రావాల్సి వచ్చిందో మనము ఇప్పుడు సాధించగలిగినాం అధ్యక్ష. కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి మన రాష్ట్రానికి 6,756 కోట్ల రూపాయల విద్యుత్ బకాయిలు చెల్లించాలనే ఆదేశాలు జారీ అయ్యేలా కృషి చేశాం. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పౌర సరఫరాల సంస్థకు సంబంధించిన మన రాష్ట్రం మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రాల మధ్యలో అపరిష్కృతంగా ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించడం జరిగింది. వెనుకబడిన జిల్లాల అభివృద్ధి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి రావాల్సిన 1,050 కోట్ల రూపాయలను గ్రాంటును రాబట్టగలిగాం. 15వ ఆర్థిక సంఘంను ఒప్పించడం ద్వారా 30,497 కోట్ల రూపాయల గరిష్ట రెవెన్యూ లోటు గ్రాంటును సాధించుకోగలిగాం. అంతేకాకుండా మా అలుపెరగని పోరాటం ద్వారా పోలవరం ప్రాజెక్టు సవరించిన అంచనాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. మన కృషి మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం సహకారంతో మిగిలిన ఇతర సమస్యలకు కూడా త్వరలో పరిష్కారం లభించబోతుంది. 2024-25కు కేటాయింపుల అధ్యక్ష ఖాతాలు 22-23 యాక్చువల్స్ ఆఫ్ 2022-23 అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ అకౌంటెంట్ జనరల్ ఖరారు చేసిన ఫైనాన్స్ ఖాతాలు రెవెన్యూ లోటు 44,487.49 కోట్లు కాగా మరియు ద్రవ్య లోటు 52,508.34 కోట్లు కాగా ఇది ఆర్థిక సంవత్సరానికి 2022-23కి జీఎస్డీపీలో వరుసగా 3.3 మరియు 3.9% అయ్యాయి అధ్యక్ష. సవరించిన అంచనాలు 2023-24 అధ్యక్ష రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరం కోసం రెవెన్యూ వ్యయం కోసం సవరించిన అంచనాలు 2,28,237.77 కోట్లు అయితే మూలధన వ్యయం కోసం ఇది 27,308.12 కోట్లు. 2023-24లో రెవెన్యూ లోటు దాదాపు 31,534.94 కోట్లు కాగా అదే కాలానికి ద్రవ్యలోటు దాదాపు 60,153.59 కోట్లు. ఇది రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తిలో వరుసగా 2.19% మరియు 4.18% అధ్యక్ష. 2024-25 బడ్జెట్ అంచనాల అధ్యక్ష ఓటర్ అకౌంట్ బడ్జెట్ 2024-25 ఆర్థిక సంవత్సరానికి నేను 2,86,389.27 కోట్లు ఆదాయ వ్యయం అంచనా 2,30,110.41 కోట్లు మరియు మూలధన వ్యయము 30,530.18 కోట్లు. అంచనా రెవెన్యూ లోటు దాదాపు 24,758.22 కోట్లు మరియు ద్రవ్య లోటు సుమారు 55,718.50 కోట్లు. ద్రవ్యలోటు జీఎస్డీపీలో దాదాపు 3.51% కాగా ఉంటుంది. అయితే రెవెన్యూ లోటు మన రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తిలో దాదాపు 1.56% ఉంటుంది. ముగింపు అధ్యక్ష అబ్రహాం లింకన్ గారి మాటల అధ్యక్ష భవిష్యత్తును అంచనా వేయడానికి అత్యంత నమ్మదగిన మార్గము ఆ భవిష్యత్తును సృష్టించడం. అధ్యక్ష ఇంత చక్కగా చెప్పారు చూడండి అధ్యక్ష. భవిష్యత్తును అంచనా వేయడానికి అత్యంత నమ్మదగిన మార్గము ఆ భవిష్యత్తును సృష్టించడము. మన ప్రభుత్వం కానీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ ఆ భవిష్యత్తును మన రాష్ట్రానికి ఉజ్వల భవిష్యత్తును సృష్టించారని చెప్పి తెలియజేస్తూ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి తిరుగులేని నాయకత్వంలో ఈ 5 ఏళ్లలో మా ప్రభుత్వం చేపట్టిన సంక్షేమ ఆధారిత పాలన వలన మన రాష్ట్రంలో ఆర్థికాభివృద్ధి మౌలిక సదుపాయాల కల్పన శ్రేయ రాజ్య స్థాపన జరిగింది. విభిన్న కార్యక్రమాలు
స్ఫూర్తిదాయక పథకాలు మరియు విస్తృత విధి విధానాల సమ్మిళితమై మన రాష్ట్ర ప్రజల ఉజ్వల భవిష్యత్తును స్వయంగా ఎవరికి వారే లిఖించుకునే విధంగా స్వయం సాధికారత పొందే దిశలో వారిని నడిపిస్తున్నాయి. మన ముందున్నది మన రాష్ట్రం యొక్క దృఢమైన ఉజ్వల భవిష్యత్తు. ఈ సందర్భంగా అధ్యక్ష, స్వామి వివేకానంద గారి స్ఫూర్తిదాయకమైన మాటలను గుర్తు చేస్తున్నాను అధ్యక్ష. మనము ప్రస్తుతము పునఃస్థితికి మనమే బాధ్యులము. మనం భవిష్యత్తులో ఎలా ఉండాలి అనుకుంటున్నామో అది నిర్ణయించే శక్తి మన చేతుల్లోనే ఉంది. మనం ఇప్పుడు ఉన్న స్థితిగత చర్యల ఫలితం అయితే భవిష్యత్తులో మనం ఉండబోయేది మన ప్రస్తుత చర్యల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఎలా వ్యవహరించాలో తెలుసుకోవాలి. ఈ మాటలతో బడ్జెట్ను గౌరవ సభ ఆమోదం కోసం నేను సమర్పిస్తున్నాను అధ్యక్ష. జై ఆంధ్రప్రదేశ్, జై. కంచకర్ల పట్టణంలో గాజు గ్లాస్తో చాయ్ చాయ్ కార్యక్రమం నిర్వహించిన నందిగామ జనసేన పార్టీ సమన్వయకర్త తంబళ్లపల్లి రమాదేవి ప్రజల యొక్క సమస్యలు అడుగుతూ వారికి గాజు గ్లాసులో చాయ్ అందించారు. తంబళ్లపల్లి రమాదేవి మాట్లాడుతూ పవన్ కళ్యాణ్ మొట్టమొదటి కండువా కప్పిన మహిళను నేను అని తెలిపిన తంబళ్లపల్లి రమాదేవి నందిగామ ఎమ్మెల్యే టికెట్ నాకు వస్తుందని నేను ఆశిస్తున్నాను. పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఆదేశాల మేరకు ముందుకు వెళ్లడం జరుగుతుందని తెలిపారు రమాదేవి. కాకినాడ జిల్లా ప్రతిపాడు సారియు ఫంక్షన్ హాల్లో బీజేపీ ప్రతిపాడు నియోజక ఎన్నికల మేనేజ్మెంట్ కమిటీ మరియు గావ్ చలో అభియాన్ పల్లెకు పోదాం సన్నాహక సమావేశం కన్వీనర్ ఘంటా బాలుదొర అధ్యక్షతన నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర బీజేపీ ప్రధాన కార్యదర్శి కాశీ విశ్వనాథ్ రాజు, రాహురి సుధా హాజరై మాట్లాడుతూ పల్లెకు పోదాం కార్యక్రమంలో ప్రతి కార్యకర్త నాయకుడు 24 గంటల పాటు ప్రవాస యోజన చేసి వివిధ రంగాలలో ఉన్న వ్యక్తులను కలిసి పార్టీలోకి ఆహ్వానించడం, కేంద్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం, రాబోయే ఎన్నికల్లో మరొకసారి కేంద్రంలో మోడీని ప్రధాని చేయడం, రాష్ట్రంలో బీజేపీకి ఒక్కసారి అవకాశం కల్పించే విధంగా నాయకులు కార్యకర్తలు కష్టపడి పనిచేయాలని వారు కోరారు. కాకినాడ జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షుడు చిలుకూరి రామ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ కార్యకర్తలు నాయకులు 50 రోజులు ఎన్నిక సమయంలో అందరూ సమయాన్ని వెచ్చించి కష్టపడి పనిచేయాలని కోరారు. కార్యక్రమంలో బీజేపీ కాకినాడ జిల్లా కిసాన్ మోర్చా అధ్యక్షులు సింగిలిదేవి సత్యరాజు, కాకినాడ పార్లమెంట్ జిల్లా కన్వీనర్ రంబాల వెంకటేశ్వరరావు, నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ మట్టా మంగరాజు, తుమ్మల పద్మజ తదితరులు పాల్గొన్నారు. జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శులు నాని గారు, సుందరరావు గారు, అదేవిధంగా ఈ పల్లె ప్రోగ్రాం కార్యక్రమానికి జిల్లా కన్వీనర్గా ఉన్నటువంటి వరలరావు గారు,
అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ విస్తారంగా ఫుల్ టైం ఇచ్చి గత 21 నెలలుగా పనిచేస్తున్నటువంటి వెంకటేశ్వరరావు గారు, అదేవిధంగా పిఠాపురం నియోజకవర్గాన్ని గతంలో పోటీ చేసి జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు ఉన్నటువంటి రామేశ్వర రెడ్డి గారు. ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మరియు క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జ్ సాగి కాశీ విశ్వనాథరాజు గారు గత 10 రోజుల నుంచి రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తూ మన పార్లమెంట్కి వచ్చేసినటువంటి కాశీ విశ్వనాథరాజు గారు ఎక్కడ విరామం లేకుండా సొంత వ్యాపారం అన్నీ కూడా పక్కన పెట్టి, కుటుంబంతో కూడా పక్కన పెట్టి ఈ రోజున పార్టీ కోసం ఆర్నిధులు పాటుపడుతున్నారంటే ఆయన చూసి మనం ఎంతో నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం అని చెప్పి సభాముఖంగా మీ అందరికీ తెలియజేసుకున్నాను. ఒకసారి ఆయనకి కలతాల చదువుగా స్వాగతం. అదేవిధంగా ఈ యొక్క పార్లమెంట్ అధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి మన విద్యావంతులు స్వామిలు రామ్ కుమార్ గారు, పార్లమెంట్ కన్వీనర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు, రంభాల వెంకటేశ్వరరావు గారు అంటే మీకు అందరికీ తెలిసింది. అలాగే అసెంబ్లీ కన్వీనర్ గంటా బాలుధర, అలాగే మనకి ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసిన సాగి కాశీరాజు గారు, మన ప్రాంతం వారిని సర్వరం ఆ గ్రామాల్లోకి వెళ్తే ఆయన చుట్టాలు చాలామంది పరిచయం, వెంటనే ఆయన ఫోన్ చేసి పరిచయం చేసుకోవడం కూడా జరిగింది. అలాగే నా తోటి నాయకులు కార్యకర్తలు మీ అందరు కూడా నమస్కారం. ఎలక్షన్ ఇంకా 2 నెలలే ఉంది. ఎలక్షన్ ఏ విధంగా నడపాలనే ఉద్దేశంతో ఒక కమిటీని కూడా వేసుకోవడం జరిగింది. ఆ కమిటీలో ఎవరు వచ్చారు అని అటెండెన్స్ తీసుకోవడం జరిగింది. దగ్గర 36 మంది వచ్చారు. మామూలుగా అయితే ఆ లిస్టు ప్రకారం అయితే 70 మంది వరకు మీటింగ్స్ కండక్ట్ చేసుకుంటా ఉన్నాం రెగ్యులర్గా. చాలా ఇంపార్టెంట్. అప్పుడే పెద్దవాళ్ళు వస్తారు. మన ఇంటర్నల్ గా మీటింగ్స్ పెట్టుకున్నప్పుడు గూడూరు నగర పంచాయతీ పరిధిలోని సంజీవ్ నగర్ కాలనీలో 1979లో ఎస్సీ మాలలకు ఇళ్ల పట్టాలు ఇచ్చి ఉన్నారు. లేఅవుట్లో మహిళల మరుగుదొడ్ల కోసం ప్రత్యేకంగా స్థలాన్ని కేటాయించారు. మహిళల మరుగుదొడ్లకు కేటాయించిన స్థలాన్ని కొందరు వ్యక్తులు కబ్జా చేసి మరుగుదొడ్ల గోడలను ధ్వంసం చేసి ఆ స్థలాన్ని ఆక్రమించినారు. గూడూరు నగర పంచాయతీ అధికారులు మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం కోసం కౌన్సిల్ ఆమోదానికి ఉంచడం అయినదని ఎండార్స్మెంట్ ఇచ్చి ఉన్నారు. కమిషనర్ ప్రసాద్ గౌడ్ హెచ్చరిక బోర్డు ఏర్పాటు చేసినప్పటికీ ఆయన ట్రాన్స్ఫర్ అయిన మరుసటి రోజే బోర్డును పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది తీసుకుని వెళ్లారు. ఉన్నతాధికారులు స్పందించి ఆ స్థలంలో మరుగుదొడ్ల నిర్మాణం చేపట్టవలసిందిగా కోరుకుంటున్నామని వాపోయారు. ప్రశాంతమైన విశాఖ ప్రాంతంలో దోపిడీ, దౌర్జన్యాలు, హత్యలు విపరీతంగా జరుగుతున్నాయని టీడీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు అన్నారు. విశాఖ నగరంలోని టీడీపీ కార్యాలయంలో ఆయన ఇతర తెదేపా నేతలతో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఎంఆర్ఓను హత్య చేసింది వైసీపీ వ్యక్తేనని అన్నారు. విశాఖలో రాజారెడ్డి రాజ్యాంగాన్ని పులివెందుల పంచాయతీ అమలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వైసీపీ నేతలు అధికారులతో తప్పులు చేస్తున్నారని, వాటి పర్యవసనమే ఈ హత్య జరిగిందని చెప్పారు. మండల రెవెన్యూ అధికారిని ఇంటికి వెళ్లి చంపేశారు అంటే రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు ఏ విధంగా క్షీణించాయో అర్థం చేసుకోవచ్చన్నారు. విశాఖలో ఎప్పుడూ ఇలా జరగలేదని, అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందని ప్రశ్నించారు. ఎంఆర్ఓను హత్య చేసిన నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఒక లేడీని ఉన్నది, ఆ లేడీని కొట్టిపడి ఆవిడ వాళ్ళిద్దరికి సంబంధం లేదు. ఆవిడ బస్సులో వెయిట్ చేస్తుంటే ఆ యువకుడు వచ్చి విచక్షణారహితంగా ఆవిడ కొట్ట మొదలుపెట్టాడు.
ఇంకా చుట్టుపక్కల ఉన్న అందరూ కూడా ఆ కుర్రాడిని పట్టుకొని దేహశుద్ధి చేసి పోలీస్ స్టేషన్కి అప్పచెప్తే తీరా విషయం బయటకు వచ్చింది ఏంటంటే డ్రగ్లో ఉన్నాడు. ఇంకా అందరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ డ్రగ్ మత్తులో ఉన్నాడు కనుక ఆయన ఏం చేస్తాడో తెలియనట్టు పరిస్థితి. అంటే విచ్చలవిడిగా డ్రగ్స్ జరుగుతున్నాయి. దానికి మేము ఒకటే చెప్తున్నాం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శాంతి భద్రతలు కాపాడాల్సినటువంటి పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని, ప్రతిపక్ష నేతల్ని నిర్బంధించడానికి, అలాగే వైసీపీ నాయకులు చేసిన కబ్జాలకి వాళ్ళకి ఒత్తాసు పలకడానికి యంత్రాంగాన్ని వినియోగిస్తారు కనుకనే ఈరోజు శాంతి భద్రతలన్నీ కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉత్పన్నం అవుతున్నాయి. శాంతి భద్రతలన్నీ కూడా గాలికి విడిచిపెట్టారని చెప్పి మేము తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఇంకొక సంగతి కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి. డ్రైవర్ సుబ్రహ్మణ్యాన్ని ఎమ్మెల్సీ గారు ఆనందబాబు హత్య ఆరోపణలో ఉన్నారు కదా. ప్రజలందరూ కూడా ఎమ్మెల్సీ మర్డర్ చేసి ఇంటికి పార్సల్ చేశారు అనుకుంటారు. అలాంటి ఎమ్మెల్సీనే ముఖ్యమంత్రి గారు ఏం చేస్తున్నారు, ఆయన పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటారు. మరి ఎటువంటి సందేశం ఇస్తున్నట్టు? ఇదంతా ప్రజలు చూడట్లేదు అనుకుంటున్నారు, ప్రజలు గమనించట్లేదు అనుకుంటున్నారు. మీరు ఖచ్చితంగా రేపు ప్రజలు బుద్ధి చెప్తారు. ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని మీరు సద్వినియోగించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈరోజు ఇంకో విషయం ఏంటంటే, నేను మాట్లాడితే ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ విశాఖపట్నం చేస్తా అని చెప్తారు. మరి ఎంఆర్ఓ గారి ఇల్లు కోత దూరంలో ఉంది ఆ క్యాప్ ఆఫీస్కి. వీళ్ళు ఎక్కడైతే అంటున్నారు ఆ ఐటీ పార్క్ ఆ ఏరియా దగ్గరే కదా వీళ్ళు రేపు క్యాంప్ ఆఫీస్ కడతామని చెప్తున్నారు. అంటే వీళ్ళు కట్టడం అనేది ఆ తర్వాత విషయం, కానీ వీళ్ళు ఒక ఊహల్లో బతుకుతున్నారు కదా. మరి అలాంటప్పుడు ఎంత భద్రత ఉండాలి ఆ ప్రాంతంలో? ఒక మండల మెజిస్ట్రేట్ని దారుణంగా ఇంటికి వెళ్ళి చంపేశారంటే అసలు ఎప్పుడైనా ఇలాంటి సంఘటనలు విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో, ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో మనం విన్నామా? ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో అసలు ఏమనుకోవాలి? కనుక ఇప్పుడే సరే. అలాగే ఇటీవల విజయసాయిరెడ్డి తెలంగాణలో కొలువుతీరిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై రాజ్యసభ సాక్షిగా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయడం చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం చాలా నష్టపోయిందని విమర్శించారు. ఇదే సమయంలో అధికారమే లక్ష్యంగా అమలు చేయలేమని హామీలు ఇచ్చి ప్రజలను కాంగ్రెస్ పార్టీ మోసం చేసిందని ఆరోపించారు. ఆ రకంగా అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం త్వరలో కూలిపోతుందని రాజ్యసభలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీంతో విజయసాయిరెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు రెండు తెలుగు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూలిపోతుందని విజయసాయిరెడ్డి వ్యాఖ్యలపై ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షులు కేఏ పాల్ మండిపడ్డారు. నువ్వు ఏమైనా బీజేపీ అధికార ప్రతినిధివా, మోదీకి తొత్తువా అంటూ ఫైర్ అయ్యారు. ఏపీలో మరో 2-3 నెలల్లో ఏమవుతుందో తెలుసా అంటూ ప్రశ్నించారు. ఓడిపోవడానికి సిద్ధమా, సర్వనాశనం చేయడానికా, దోచుకోవడానికా అంటూ విజయసాయిరెడ్డిపై కేఏ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఏపీలో మరో 2 నెలల్లో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికల్లో విశాఖపట్నం ఎంపీగా కేఏ పాల్ తన ప్రజాశాంతి పార్టీ తరపున పోటీ చేయబోతున్నారు. ఈ క్రమంలో విజయసాయిరెడ్డిపై విమర్శలు చేయటం ఏపీ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. Uttarakhand, all these states have been bifurcated and carved out from the main other states in a most peaceful and scientific manner, which they have not done. They couldn't do it. Why? Because of their ulterior motives. Then evil intentions to stay back in power by whatever means and bounds. Sir, Congress party has failed in regard to two aspects, sir. They have failed to arrive at the consensus for AP Reorganization Act at the state level. At the state level, they have failed. They were in the power. They were ruling the state. Congress party was ruling the Andhra Pradesh, and they have failed to create consensus. And your own government and your chief minister, the then chief minister, Mr. Kiran Kumar Reddy, the then chief minister, Mr. Kiran Kumar Reddy, you have failed to arrive at consensus. You have failed to create consensus within the state, sir. The second thing, sir. They have failed to get their own party people to unanimously agree for the bill. Sir, they have, in fact, their own Congress members have opposed the bill. Shame to the Congress party.
వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయి రెడ్డి పార్లమెంట్ లో మాట్లాడిన మాటలు అందరినీ ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. ఆయన బీజేపీ స్పోక్స్ పర్సన్ మోదీ తొత్త అని. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ కొద్ది రోజుల్లో 2-3 నెలల్లో పడిపోద్దా? నీవా పడగొట్టేది? దమ్ముందా నీకు? అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 2-3 నెలల్లో ఏమవుతుందో ఏం అవబోతుందో మీకు తెలుసా? ఏ రోజైనా 5 సంవత్సరాల అధికారంలో ఉండేటప్పుడు స్పెషల్ స్టేటస్ గురించి ఫైట్ చేశారా? పోలవరం ప్రాజెక్టు గురించి ఫైట్ చేశారా? క్యాపిటల్ సిటీ కట్టారా? 1 కోటి నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాల గురించి ఏమైనా కంపెనీలు తీసుకొచ్చారా? ఆంధ్రుల అభివృద్ధి గురించి మోదీతో గాని బీజేపీతో గాని ఫైట్ చేశారా? ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? ఏం చేస్తున్నారు? పడగొట్టేది మీరా? పడిపోబోతున్నారు మీరు. ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని తెలుగు ప్రజల కొరకు ఫైట్ చేయండి. సిద్ధం అంట. సిద్ధం దేనికి సిద్ధం? ఓడిపోవడానికి సిద్ధమా? సర్వనాశనం చేయడానికి సిద్ధమా? ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ అదానికి అమ్మడానికి సిద్ధమా? స్టీల్ ప్లాంట్ ను అమ్మేశారు, ఇంకా ఉన్న భూములన్నీ దోచుకోవడానికి సిద్ధమా? దేనికి సిద్ధం? మీరు మోదీ తొత్తులయ్యారు. మోదీ తొత్తులతో యుద్ధం చేయడానికి మేము సిద్ధం. విశాఖ సిద్ధం. ప్రజాశాంతి పార్టీ సిద్ధం. ఆంధ్రులు తెలుగు ప్రజలు సిద్ధం. కమాన్, ఖబర్దార్, చూసుకుందాం. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం నియోజకవర్గం అదే మండలంలోని వేములపూడి మోడల్ స్కూల్లో మైనర్ బాలిక అదృశ్యం. పట్టించుకొని పాఠశాల సిబ్బంది, తల్లిదండ్రులు స్కూల్ సిబ్బందిపై దాడి. అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం నియోజకవర్గం నర్సీపట్నం మండలం వేములపూడి గ్రామంలోని ఏపీ మోడల్ స్కూల్ విద్యార్థిని 13 సంవత్సరాల మైనర్ బాలికను పాఠశాలకు వచ్చిన తర్వాత వేములపూడికి చెందిన యువకుడు బయటకు తీసుకువెళ్లినప్పటికీ పాఠశాల సిబ్బంది పట్టించుకోలేదని బాలిక తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ విషయం తెలిసిన బాలిక తల్లిదండ్రులు స్కూల్ సిబ్బందిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఉదంతంపై బాలిక తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు నర్సీపట్నం రూరల్ ఎస్ఐ భీమరాజు విచారణ చేపట్టారు. కాగా పాఠశాలకు వెళ్లిన బాలికలు అదృశ్యమవుతుండటంపై వారి తల్లిదండ్రులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. దీనిపై ప్రిన్సిపల్ స్పందిస్తూ ఉదయం 9 గంటల తర్వాత పాఠశాల నుండి బయటకు వెళ్లడానికి ఎట్టి పరిస్థితులను అనుమతించమని, పాఠశాలకు వచ్చే క్రమంలో ఏదైనా ఘటన జరిగితే తామెలా బాధ్యత వహించగలమని వివరణ ఇచ్చారు. ఆ రోజు మరి విషయం జరిగిన తర్వాత కుర్రోడు తీసుకొచ్చారు కదా అమ్మాయిని. పేరెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మాయి కాబట్టి పరువు పాదని కొద్దిగా రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. మరి మీరు ఆ కుర్రోడు ఎందుకు యాక్షన్ తీసుకోలేదు? చెప్పాలండి. బయటికి వెళ్ళిపోయింది ఖచ్చితంగా అని చెప్పేసి అన్నారు. 8:30 to 9 మధ్యలో అందరు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది స్టాఫ్. ఆ టైంలో వాళ్ళు ఎవరు పర్మిషన్ తీసుకోరు. ఆఫ్టర్ 9 ఇఫ్ దే వాంట్ టు గో అవుట్ డెఫినెట్లీ దే టేక్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ ద క్లాస్ టీచర్ ఆర్ ద పిఈటి ఆర్ ఎల్స్ దే విల్ కమ్ డైరెక్ట్లీ టు మీ. అయితే మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి లోపలికి వచ్చిన తర్వాత అటెండెన్స్ లోపు వెళ్ళిపోవచ్చు పిల్లలు, తప్ప ఇబ్బంది లేదు సార్. ఇప్పటి వరకు మీరు దాన్ని ఏదో ఇచ్చేసి రాయాలి అంటే మీరు ఎన్ని రకాలుగా రాయొచ్చు. నాకు తెలుసు విలేకరులు ఏదైనా రాయగలరు. మీరు దాన్ని ఎట్లా అన్నా చెయ్యండి. ఏ స్కూల్లో జరగట్లేదు, 8:30కి పిల్లలు వచ్చి బయటకు వెళ్ళండి. అదే సార్ మీరు చెప్పండి. ఆపితే ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నది కదా అని అంటున్నారు పేరెంట్స్. అంతే ఆపుతాం ఈ రోజు నుంచి. ఓకే, అదే. థ్యాంక్ యూ. ఉద్యోగాల ఇంటర్వ్యూకు విశేష స్పందన. అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా పాడేరు నియోజకవర్గంలోని గిరిజన విద్యార్థినులు ఆర్థికంగా స్థిరపడాలన్న సంకల్పంతో నిర్వహించిన ఉద్యోగాల ఇంటర్వ్యూలకు విశేష స్పందన లభించిందని చింతపల్లి ఏఎస్పీ ప్రతాప్ శివకిషోర్ అన్నారు. ప్రేరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా చింతపల్లి మండల కేంద్రంలోని వైటీసీ కేంద్రంగా ప్రశాంతి పాలిటెక్నిక్ ఆధ్వర్యంలో పోలీస్ శాఖ సహకారంతో నిర్వహించిన ఈ కార్యక్రమానికి చింతపల్లి గూడెం కొయ్యూరు మండలాల నుంచి సుమారు 500 మంది విద్యార్థినులు హాజరయ్యారు. వీరిలో సుమారు 350 మంది అర్హత సాధించినట్టు ఏఎస్పీ తెలిపారు. టాటా ఎలక్ట్రానిక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ప్రతినిధులను ఆయన అభినందించారు. ఈ నెల 8న పాడేరులో, 10న రంపచోడవరం, 12న చిత్తూరులో ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతాయని ఆయన తెలియజేశారు. పాలిటెక్నిక్ కళాశాల ప్రిన్సిపల్ ప్రసాద్, టాటా కంపెనీ సిబ్బంది గోపకుమార్, ప్రవీణ్ కుమార్, సిఐలు రమేష్, అశోక్ కుమార్, ఎస్ఐలు వెంకటరమణ, అప్పలసూరి పాల్గొన్నారు. And we are providing shoes, t-shirt and pants. Actually this is for safety precautions.
Actually, when you are entering into a Tata plant, there is a metal detector will be there. So you should have a shoe exclusively that is not in metal build. So that will be providing. There is no tension. Actually, there is no charges for. చేసుకున్నాం ఫస్ట్ టైం. ఈసారి ఆల్రెడీ వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మళ్ళీ ఈసారి పోలీస్ కూడా మీ దగ్గర ఉండి మిమ్మల్ని చేపట్టుకుని అక్కడ జాయిన్ చేసి మీకు అన్నీ బాగున్నాయా లేదా ఎన్ష్యూర్ చేసుకుంటారు. పోయినసారి ఎవరు రిక్రూట్ అయినారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఉన్నారు. ఆ గ్రూప్లో నేను కూడా ఉన్నాను. వాళ్ళకి ఏ సమస్య వచ్చినా ఇంకేదైనా వచ్చినా మేము అందరం అందుబాటులో ఉంటాం. సో మీరు ఊరి నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నామన్నా భయం వదిలేయండి. అట్లాంటి భయపడాల్సిన అవసరం ఇంకేదైనా బెంగ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదైనా బెంగ ఉంటే ఫస్ట్ పోలీసులే రికమెండ్ చేయరు. పోలీస్ వాళ్ళే వచ్చి ధైర్యంగా చెప్తున్నారంటే అది చాలా మంచి సంస్థ. ఇంకొకటి, ఎప్పుడు పోలీసులు అందరూ మా సిఐ గారు కానీ ఎస్ఐ కానీ నేను కానీ అందరం అందుబాటులో ఉంటాం. ఇంకొకటి, వసతి సౌకర్యం కూడా ఆ కంపెనీ ఏర్పాటు చేసిన వసతి సౌకర్యంలోనే చాలా తక్కువ ఛార్జ్ తోటి మీకు ఆ వసతి ఏర్పాటు చేస్తారు. కంపెనీలోనే మీకు ఫుడ్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇందాక ఆయన చెప్పినట్లు మీరు యూనిఫామ్ కానీ ఇంకొకటి కానీ మీరు చేతిలో డబ్బులు పెట్టి కొనాల్సిన అవసరం లేదు. అది వాళ్ళే ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇంకా టాటా కంపెనీ లాంటి మంచి కంపెనీల్లో ఉన్న అవకాశం ఏమంటే వాళ్ళకంటూ లైబ్రరీలు కానీ వాళ్ళకంటూ కొన్ని ఫెసిలిటీస్ కానీ అక్కడ ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. మీకు ఏ రకమైన వైద్య ఖర్చులు కానీ ఇంకో ఖర్చులు కానీ మీరు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీకు ఇన్సూరెన్స్ వస్తుంది. దొంగ ఓట్లతో వైసీపీ ఎన్నికల్లో గెలవాలని చేస్తున్న ప్రయత్నాలను తిప్పికొడతామని కడప నగరంలో దాదాపు 25,000కు పైగా దొంగ ఓట్లు ఉన్నాయని టీడీపీ కడప అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ మాధవిరెడ్డి అన్నారు. కడప నగరంలో టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ మాధవిరెడ్డి మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ వాలంటీర్లు BLOలు కలిసి కడపలో మరణించిన వారి ఓట్లను సైతం ఓటర్ల జాబితాలో తొలగించలేదన్నారు. కడపలో ఖాళీ స్థలాన్ని చూపించి 42 దొంగ ఓట్లు ఎక్కించారని, ప్రతి డివిజన్లో దొంగ ఓట్లు ఉన్నాయన్నారు. కడప ఆర్డీఓ కలెక్టర్ల దృష్టికి సమస్యను తీసుకువెళ్తామని, లేని పక్షంలో కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్కు ఫిర్యాదు చేస్తామన్నారు. నువ్వు మాట్లాడిస్తాండవు, తిట్టిస్తాండవు, నువ్వు ఏమన్నా మాట్లాడుకో, నీకు చివరికి ఓటమి గతి తప్పదు. నడి రోడ్డు మీద నడిస్తే ఓడిపోయిన తర్వాత ఛాయ్ బంకుల్లో నీకు ఛాయ్ ఇచ్చేవాడు కూడా కనపట్టు. నీ పరిస్థితి అది. నువ్వు కూడా ఆవేశంగా ఊగిపోయి మాట్లాడితే ఈడెవ్వడు ఊరుకుండేవాడు లేడు. మా కార్యకర్తలు జోలికి వస్తే ఊరుకుండేది లేదు. మొన్ననే చెప్పినా నేను, మా కార్యకర్తల జోలికి వచ్చిన, మా స్టిక్కర్లు మా ఫ్లెక్సీల జోలికి వచ్చిన మీ పార్టీ వాళ్ళు ఊరుకుండేది లేదు, సహించేది లేదు. ఏ విధంగా మేము డీల్ చేయాలో మాకు బాగా తెలుసు. మా వాళ్ళ జోలికి వస్తే మళ్ళీ చెప్తున్నా, తాట తీస్తామని చెప్తా ఉన్నా. కబద్దార్, నీ పరిధిలో నువ్వు ఉండు, నీ ఓట్లు నువ్వు అడుక్కో, మా ఓట్లు మేము అడుగుతాం, మా విమర్శలు మేము చేస్తాం. నీ విమర్శలు చేసుకో, రాజకీయాల వరకు పరిమితం చేయదాన్ని. వ్యక్తిగతానికి వచ్చినావనుకో, రేపు అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత నువ్వు, నీ చుట్టూ ఉండే మనుషులు, మీ పరిస్థితి ఏందో ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. అన్నీ గుర్తుపెట్టుకుంటూ ఉన్నాం. వాలంటీర్ వ్యవస్థ చూస్తూ ఉన్నాం, సచివాలయ ఎంప్లాయీస్ చూస్తూ ఉన్నాం. కొంతమంది వాలంటీర్లు మరీ హద్దు మీరు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు. వైకాపా ఏజెంట్ల మాదిరి ప్రవర్తిస్తూ ఉండరు. వాళ్ళను, ఏవైతే కొద్దిమంది వాలంటీర్లు ఉన్నారో వాళ్ళను కూడా మా రెడ్ బుక్లో రాసుకుంటాం. నీకు ఇచ్చేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాదు జీతం, ప్రజల సొమ్ముతో వసూలు చేసిన ట్యాక్సుల ద్వారా ప్రభుత్వం జీతాలు ఇస్తూ ఉంది పని చేయమని. అంతవరకు నిష్పక్షపాతంగా ప్రభుత్వ విధులు చేయి. వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఏదో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టారని, వైకాపా కార్యకర్తలు మేమని చెప్పి కొంతమంది ప్రవర్తిస్తే, మీరు కూడా రేపు అధికారం పోయిన తర్వాత ఈ ప్రభుత్వానికి మళ్ళీ మా ప్రభుత్వం ఏర్పాటైతే ఇబ్బందులు పడతారు. వ్యక్తిగతంగా ఏ వాలంటీరు పరిధి దాటి ప్రవర్తించాడో వాళ్ళందరినీ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ప్రచారానికి పోతే వైకాపా కార్యకర్తల మాదిరి ఒకరిద్దరు వాలంటీర్లు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. సచివాలయ ఎంప్లాయీలు కూడా చెప్తా ఉన్నాం, ఉద్యోగస్తుల మాదిరి ఉండండి. ఉద్యోగస్తులను తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు గౌరవిస్తుంది. అదేవిధంగా కొంతమంది వైకాపా
ఏజెంట్ల మాదిరి ప్రవర్తించినారనుకో, ఇది చిన్న ప్రాంతం, వరల్డ్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్, మిమ్మల్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా సులభం. మా రెడ్ బుక్లో మిమ్మల్ని అందరినీ రాసుకుంటాం. ఏదైతే వైకాపా కార్యకర్తలు ఎమ్మెల్యే చుట్టుకారం ఉండే వాళ్ళు అతిగా ప్రవర్తిస్తున్నారో వాళ్ళు ఆల్రెడీ రెడ్ బుక్లో రాసుకున్నాం. మీరు కూడా రెడ్ బుక్లోకి ఎక్కుతారు. జాగ్రత్తగా ఉండండి. కొంతమంది వాలంటీర్లు అని చెప్పి నేను హెచ్చరిస్తూ ఉండా. ఎక్కడ చూసినా మీ అక్కసు, మీకు ఫ్రస్ట్రేషన్ బయలుదేరింది, ఓడిపోతాను అని తెలిసిపోయింది. తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఇంటింటికి పోతే అడ్డుకుంటారా? తెలుగుదేశం పార్టీ స్టిక్కర్లు పాంప్లెట్లు పంచితే చించుతారా? అవి చించితే ఏమవుతుంది మీతో? మనిషి ఓటర్లలో ఉన్న మనసును చించగలిగే శక్తి మీకు లేదు. ఓటర్లు డిసైడ్ అయిపోయినారు. కడపలో ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా కడపలో ఎమ్మెల్యే, తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ గెలుస్తూ ఉన్నాడు. దాంట్లో రెండో ఆలోచన లేదు. పబ్లిక్ అంతా డిసైడెడ్. ఇదే విధంగా జిల్లాలో కూడా చెప్తా ఉంటాను నేను. వాలంటీర్ వ్యవస్థ కొద్దిమంది అతిగా ప్రవర్తించే వాళ్ళను తెలుగుదేశం పార్టీ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. ఏదో ఎమ్మెల్యే ఈరోజు సపోర్ట్ ఉన్నాడని చెప్పి మీరు ఎగిరెగిరి పడినారనుకో, రేపు ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత మీ పరిస్థితి లేని, మీరు పరిధి దాటిన తర్వాత అవసరమైతే క్రిమినల్ చర్యలకు కూడా వెనకాడం. మేము అందరూ మంచి వాళ్ళే ఉండారు, కొంతమంది మాత్రం అతిగా ఉండారు. వాళ్ళ మీద ఒక వ్యక్తికి సపోర్ట్గా పోతే మాత్రం క్రిమినల్ చర్యలకు కూడా మీరు బాధ్యులు అవుతారని చెప్పి ఈ ఎమ్మెల్యే రెచ్చగొట్టేదానికి మీరు బాధ్యులు కావద్దు. ఈ ఎమ్మెల్యే టైం అయిపోయింది. ఇతను ఇంటికి పోతాడు. ఆల్రెడీ నా సంసారాన్ని కూడా హైదరాబాద్కు మార్చేసినాడు. ఓడిపోతానని తెలిసిపోయింది ఆయనకు. సంసారాన్ని మార్చేసినాడు. ఓడిపోయిన మరుక్షణం ఈయన హైదరాబాద్ పోవడం గ్యారంటీ. ఇటువంటి ఎమ్మెల్యేని నమ్ముకొని మీరంతా మిందేసుకొని ప్రవర్తిస్తే మీరు కూడా ఇబ్బందులు పాలవుతారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను హెచ్చరిస్తూ ఉండా. మీకు జీతాలు ఇచ్చేది ప్రభుత్వం, అంజద్ బాషా కాదు. ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పి మీకు అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ హెచ్చరిక చేస్తున్నాను. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్తే.